Hello students, இன்னைக்கு multiple integralல changing into polar coordinates தான் topic. Question என்னன்னா evaluate integral 0 to a integral y to a x by x square plus y square dx dy by changing into polar coordinates. அப்போ given integral வந்து polar coordinateக்கு change பண்ண பிறகு நம்ம evaluate பண்ணணும். So given integralல இது double integral 2 variable இருக்கணும். So 2 variable என்னன்னா x and y இருக்கு. இப்போ இந்த x and y நம்ம polar coordinatesக்கு change பண்ணணும். So x and y வந்து r and thetaக்கு change பண்ணிட்டு நம்ம solve பண்ணணும். So first given question I ன்னு எழுதிக்கோங்க. I ன்னு எழுதிட்டு since it is a double integral நம்ம limits find out பண்ணணும். So limits find out பண்ணதுக்கு எப்படி find out பண்ணணும்? So double integral dx dy இருக்கா? அப்ப x உடைய லிமிட் என்னன்னா y. So x is equal to y. Next x is equal to a. So x is equal to y to x is equal to a. So next outer limit எடுத்துக்கலாம் y. y equal to 0. So y equal to 0. Next y equal to a. So y equal to a. So இதுதான் 4 boundaries. So இந்த 4 boundaries வச்சு diagram வரையலாம். So first வந்து இது x and y variable இருக்கு. So x and y axis எடுத்துக்கோங்க. So x is equal to y. So first x is equal to y வரையலாம். So x is equal to y னா it's a straight line passing through the origin. So x உம் y உம் same இருக்கும். So x is equal to y ன்றத இங்க இப்படி ஒரு line வரைங்க. So இதுதான் வந்து x is equal to y. So next என்னன்னா x is equal to a. So x is equal to a என்னன்னா x is equal to a line parallel to y axis. So இங்கேருந்து அப்படியே ஒரு லைனை draw பண்ணோம்னா இதான் x is equal to a. So next boundary என்னன்னா y is equal to 0. So y equal to 0 னா என்னது? x axis தான் எனக்கு y is equal to 0. So next y is equal to a. So y is equal to a வந்து line parallel to x axis. So இதான் என்னுடைய y is equal to a. இப்போ 4 boundary வரைஞ்சிட்டோம். So 4 boundary draw பண்ண பிறகு region என்னன்னா so இதுதான் என்னுடைய region. Because இங்க ஒரு boundary இருக்கு, இங்க ஒரு boundary இருக்கு, இங்க ஒரு boundary இருக்கு. இது region கிடையாது. ஏன்னா இங்க boundary இருக்கு, இங்க boundary இருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல bound ஆகல. இந்த boundary actually என்னது? x is equal to 0. பட் இங்க நம்ம கிட்ட என்ன இல்லை? x is equal to 0 கிடையாது. அப்போ இது வந்து region கிடையாது. அப்போ வந்து நம்மளுடைய region என்னன்னா இதுதான் நம்மளுடைய region of integration. So இந்த region வச்சு தான் என்ன பண்ண போறோம்னா polar coordinatesக்கு change பண்ண போறோம். அப்ப இந்த region என்னது? ஒன்னு x is equal to y. So x is equal to y boundary எடுத்துக்கணும். Next கீழே வந்து y equal to 0. So y equal to 0 எடுத்துக்கணும். Next x is equal to a. So x is equal to a. So இந்த மூணு limits யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து polar உடைய limits find out பண்ணலாம். So polar coordinates என்னன்னா x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, dx dy வந்து r dr d theta. So எந்த ப்ராப்ளம் எடுத்தாலுமே வந்து டைமென்ஷன் 2 அதாவது x and y கொடுத்துருந்தாங்கன்னா x r cos theta எடுக்கணும், y r sin theta எடுக்கணும், dx dy வந்து r dr d theta. இப்போ நம்ம இன்டகிரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி லிமிட்ஸ் வேணும். ஸோ லிமிட்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கீழே என்ன இருக்குன்னா y ஈக்குவல் டு 0 இருக்கு. அப்போ இந்த y ஈக்குவல் டு 0 சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ y ஈக்குவல் டு 0னா போலார்ல y என்னது? y வந்து r sin theta. அப்போ r sin theta is equal to 0. ஸோ r sin theta is equal to 0னா ஒன்று r 0வா இருக்கும், இல்லைன்னா என்னன்னா sin theta 0வா இருக்கும். ஸோ sin theta equal to 0னா எப்போ sin 0 ஆகும்? 0வா இருக்கும்போது. அப்போ r 0, நெக்ஸ்ட் thetaவும் 0. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன? x is equal to a. ஸோ x is equal to a பவுண்டரி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ x is equal to a எடுத்தோன்னா x என்னது ஆக்சுவலா? x வந்து r cos theta. ஸோ r cos theta is equal to a. ஸோ ரெண்டுமே வேரியபிள் தான். ஸோ r is equal to எப்படி எழுதிக்கலாம்னா a by cos theta. ஸோ நெக்ஸ்ட் பவுண்டரி என்னன்னா x is equal to y. ஸோ நெக்ஸ்ட் x is equal to y எடுத்துக்கலாம். ஸோ x is equal to y எடுத்தீங்கன்னா x என்னது? x வந்து r cos theta. ஸோ r cos theta is equal to y வந்து r sin theta. ஸோ இந்த r கேன்சல் பண்ணிடுங்க. அப்போ cos theta is equal to sin theta.
எப்போ காசும் சைனும் சேமாக இருக்கும் 45 டிகிரியில். அப்போ தீட்டா வந்து 45 டிகிரியில் சேமாக இருக்கும். ஸோ அதை π/4 எடுத்துக்கலாம். இப்போ நியூ லிமிட்ஸ் எழுதுங்க. எப்படி நியூ லிமிட்ஸ் எழுதணும்? ஸோ த நியூ லிமிட்ஸ் ஆர், ஒன்று ஆர் வந்து என்னன்னா 0, இன்னொன்று ஆர் வந்து a by cos theta. ஸோ ஒரு ஆர் 0, ஒன்று வந்து a by cos theta. ஸோ r varies from 0 to r is equal to a by cos theta. Next theta limit. Theta என்னது இங்க 0. இங்க என்ன π/4. அப்ப theta varies from 0 to π/4. ஓகே, இப்போ நியூ லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த மிடில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனையும் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் அண்ட் தீட்டாவில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்கே என்ன இருக்குன்னா x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் என்னது, எக்ஸ் வந்து ஆர் காஸ் தீட்டா. ஸோ எக்ஸை ஆர் காஸ் தீட்டா போட்டுருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஆர் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா, ஒய் ஸ்கொயர் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் தீட்டா. இப்போ கீழே வந்து ஆரை காமனாக வெளியில், ஆர் ஸ்கொயரை காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம். அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா வரும். காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா வந்து 1. ஸோ ஒரு ஆரை கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ இதோடைய வேல்யூ என்னென்னா காஸ் தீட்டா பை ஆர். ஸோ உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷனையும் தனியாக என்ன பண்ணுங்கள், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அண்ட் தீட்டாக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது நம்ம இன்டெக்ரல் போகலாம். இப்போ the new integral becomes, so theta varies from 0 to π/2. So integral 0 to π/2. Next r varies from 0 to a by cos theta. Integral 0 to a by cos theta. Next உள்ள இருக்கிற term எப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், இந்த x by x square plus y square தான் nothing but cos theta by r. ஸோ இதை வந்து cos theta by rன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த dx dy, இந்த dx dy என்னன்னா, இந்த dx dy பதிலாக r dr d theta போடுங்க. ஸோ r dr d theta. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த r என்ன பண்ணிடலாம், கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் பிகம் இன்டெக்ரல் 0 to π/2, integral 0 to a by cos theta dr d theta. இப்போ with respect to r இன்டெகிரேட் பண்ணும். with respect to r இன்டெகிரேட் பண்ண இங்கே r இல்லை. அப்போ இங்கே r இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், இங்கே r இல்லைன்னா இன்டெகிரல் ஆஃப் dr. அப்போது I is equal to integral 0 to π/2 அப்படியே வச்சுக்கோங்க. cos thetaவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, அப்படியே வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் d thetaவும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இப்போ வெறும் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் dr. இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் dr என்னன்னா r. லிமிட் என்னன்னா 0 to a by cos theta. So this is equal to integral 0 to π/2 cos theta. Upper limit வந்து a by cos theta, lower limit 0. So a by cos theta minus 0 வந்து a by cos theta d theta. இப்போ cos theta என்ன பண்ணிடலாம், கேன்சல் பண்ணிடலாம். a வந்து கான்ஸ்டன்ட், ஸோ ஏவை வெளியே எடுத்துருங்க. 0 to π/2 d theta. ஸோ இன்டெகிரல் ஆஃப் d theta என்னன்னா theta. ஸோ a into theta, லிமிட் வந்து 0 to π/2. ஸோ அப்பர் லிமிட் என்னது π/2. அப்போ π/2 மைனஸ் 0 என்னது π/2. ஸோ என்னுடைய இன்டெகிரலுடைய வேல்யூ என்ன, a π/2. ஸோ அதுதான் இன்டெகிரலுடைய வேல்யூ. ஸோ போலாருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், எவால்வேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி கொஷின் பேப்பரில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ப்ராப்ளமும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ ட்ரை பண்ணலாம். கொஷின் வந்து சேம் எவாலுவேஷன் தான், ஆனால் பை சேஞ்சிங் இன்டு போலார் கோஆர்டினேட்ஸ். ஸோ போலார் கோஆர்டினேட்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் இன்டெக்ரலில் வந்து ஐன்னு எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு லிமிட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. ஸோ லிமிட்ஸ் வந்து என்னென்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸா, ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி. நெக்ஸ்ட்டு y equal to 0, அப்புறம் y equal to infinity. So y equal to 0 to y equal to infinity. So இது எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, சின்ஸ் இது வந்து டூ டைமென்ஷனு, ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் போட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 வந்து ஒய் ஆக்சஸ். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டினா பேரலல் டு ஒய் ஆக்சஸ்.
ஸோ சம்வேர் ஹியர் வரும் இன்ஃபினிட்டின்றனால இந்த கர்வ் லைன் போடுறேன். அப்போ இங்கே சம்வேர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 என்னன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ். நெக்ஸ்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி. ஒய் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி என்னன்னா parallel to x axis. ஸோ சம்வேர் ஹியர் வரும். ஸோ இது என்ன பண்ணலாம்னா y ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டு. ஸோ இதுதான் கம்ப்ளீட்டாக இதுதான் ரீஜன் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன். அப்போ நாலுமே என்ன ஆயிருக்குன்னா பவுண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ 4 பவுண்டரியை வச்சு தான் என்ன பண்ண போகிறோம், லிமிட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது போலார் கோஆர்டினேட்ஸாக இருக்கிறனால எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஆர் கம்மா டீட்டாக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் டீட்டா, y is equal to r sin theta, dx dy is equal to r dr d theta. இப்போ the new limits find out பண்ணணும். ஸோ எப்படி new limits find out பண்ணுவீங்க, இந்த boundaries யூஸ் பண்ணி new limits find out பண்ணலாம். ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கம்பல்சரி என்ன வரப்போகுது, 90 டிகிரி தான் வரும். அப்போது இங்கே வந்து தீட்டா வந்து 0 டிகிரி. அப்போ இந்த இடத்துல தீட்டா வந்து என்னது 90 டிகிரி. 90 டிகிரின்றது π/2. So theta varies from 0 to π/2. So diagram பார்த்தே நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியும் அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆர் என்னது, இந்த எல்லா ரெண்டு பவுண்டரி என்ன இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகுது. ஆர் எப்போவுமே 0ல் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ 0 to இன்ஃபினிட்டி. ஸோ டயக்ராம் பார்த்தே நம்ம வந்து இதோடைய லிமிட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த லிமிட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் உள்ளே இருக்கிற வேல்யூவை வந்து e power minus x square plus y square வந்து போலார் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ e power minus x square plus y square is equal to e power minus x square என்னது, x வந்து r cos theta. ஸோ r square cos square theta plus r square sin square theta. ஸோ r square வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன வரும்னா e power minus r square, வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா cos square theta plus sin square theta 1. ஸோ r square into 1 வந்து e power minus r square. இப்போ இன்டெக்ரலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இன்டெக்ரலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா i is equal to, ஃபஸ்ட்டு தீட்டாவுடைய லிமிட் எழுதுறீங்க 0 to π/2. நெக்ஸ்ட்டு ஆருடைய லிமிட் எழுதுங்க 0 to இன்ஃபினிட்டி. நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கிற டேர்ம் என்னன்னு மாற்றி வச்சுருக்கோம், e power minus r square. நெக்ஸ்ட்டு dx dy. dx dy வந்து r dr d theta. இப்போ I should integrate with respect to r first. இப்போ r இன்டெகிரேட் பண்ணோம், இங்கே ஒரு r இருக்கு, இங்கே ஒரு r இருக்கு. ஸோ ரெண்டு r இருக்கனால இது எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க. ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் என்னன்னா மேலே வந்து r ஸ்கொயர் இருக்கா, இந்த r ஸ்கொயரை டீன்னு எடுத்துக்கோங்க. r ஸ்கொயரை டீன்னு எடுத்திங்கன்னா 2r dr என்ன வரும், differentiation of r square is 2r dr equal to dt. அப்போ r dr என்னது, r dr வந்து dt/2. அப்போது நான் r tக்கு மாற்ற போகிறேன். அப்போ லிமிட்டும் மாற்றணும். ஸோ லிமிட்டில் r என்னெல்லாம் இருக்குது, r varies from 0 to infinity. ஸோ r 0 அப்புறம் இன்ஃபினிட்டி. அப்போ t என்னவா மாறும், r 0வா இருந்ததுன்னா t வந்து 0 ஸ்கொயர். ஸோ 0 ஸ்கொயர் வந்து 0. r இன்ஃபினிட்டியாக இருந்ததுன்னா t வந்து இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர். இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் வந்து இன்ஃபினிட்டி. அப்போது டீக்கு பதிலாக என்ன ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக டீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க. அப்போ இப்போ இன்டெக்ரலை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இன்டெக்ரல் 0 to π/2. லிமிட்டில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை, இது 0 to இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் இதுவும் 0 to இன்ஃபினிட்டி தான் இருக்குது. அப்போ 0 to இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க. e பவர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் பதிலாக டி ஆர் டிஆர். ஆர் டிஆர் என்னது, ஆர் டிஆர் வந்து dt/2. dt/2 இன்ட்டு இங்கே ஒரு d theta. இப்போ இங்கே இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் 1/2 வெளியே எடுத்துருங்க. ஸோ i is equal to 1/2 வெளியில் இருக்கட்டும். இன்டெக்ரல் 0 to π/2 e power minus t. இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் e power minus t என்னது, e power minus t divided by -1. லிமிட் வந்து 0 to infinity. அப்புறம் இந்த d theta அப்படியே எழுதிடுங்க. இப்போ அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ i is equal to 1/2 அப்படியே இருக்கட்டும். இன்டெக்ரல் 0 to π/2 அப்படியே இருக்கட்டும். இங்கே இருக்க d theta அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ அப்பர் லிமிட் என்னன்னா e பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. e பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பை -1 மைனஸ் e பவர் minus 0 by -1. upper limit minus lower limit. e power minus infinity என்னது, e power minus infinity வந்து 0.
ஸோ 0 divided anything by 0. இந்த மைனஸ் என்ன ஆகிடும், ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ ப்ளஸ் e power 0 வந்து 1. அப்போ 0 + 1 என்னது 1. ஸோ 1/2 integral 0 to pi by 2 1 d theta. அப்போ integration of d theta என்னது, integration of d theta theta. லிமிட் வந்து 0 to pi by 2. ஸோ அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா 1/2 into pi by 2. லோவர் லிமிட் 0, அப்போ pi by 2 minus 0 வந்து pi by 2. ஸோ ஃபைனலாக என்னோட இன்டெக்ரல் வேல்யூ என்னென்னா I is equal to pi by 2 into 2 வந்து 4. ஸோ என்னுடைய ஆன்சர் வந்து pi by 4. ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் கொடுத்துருப்பாங்க, அது ஆர் அண்ட் தீட்டாக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஆர் அண்ட் தீட்டாக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணோன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் தீட்டா, ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் சைன் தீட்டா, டிஎக்ஸ் டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டிஆர் தீட்டா சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நியூ லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ ஆன்சர். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹாவ் அ கிரேட் டே.